শুরু করেন। চাপলি, কাবাব, একটা চিকেন, একটা বিফ, এই যে মাটনের পিস। রাফাতদের পছন্দ হবে এই পিস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে করাচি স্টাইল বিরিয়ানি। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি, সুস্থ আছি। আজকে আমরা আসছি মক্কার আজিজিয়া নামক একটা জায়গায়। রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে নিমরা সিনোয়ারি। হ্যাঁ, নিমরা সিনোয়ারি রেস্টুরেন্ট। তো আমরা আজকে এখানে একটু খাওয়া দাওয়া করব। আপনারা চাইলে আসতে পারেন। ইব্রাহিম খলিল রোড থেকে এইখান পর্যন্ত আপনার 30 থেকে 40 রিয়াল ভাড়া নেবে, হ্যাঁ, গাড়িতে আসলে। আসেন, এখানেও আশেপাশে অনেক হোটেল আছে, কিন্তু এইসব হোটেলগুলো শুধুমাত্র হজের সময় খোলা থাকে, কারণ এখান থেকে মিনা এবং মুজদালিফা, আরাফা ওইটা কাছে, আর হারাম শরীফ কিন্তু বেশ দূরে এখান থেকে। হ্যাঁ, প্রায় 5 থেকে 5.5 কিলোমিটার দূরে। ঠিক আছে, তো এইখানে কি কি আছে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি। भाई क्या क्या है आपके पास? हमारे पास माशाल्लाह चिकन शिनवारी होती है, मटन शिनवारी होती है, बट कढ़ाई होती है। बट कढ़ाई में जो है ना फिर मटन भी होता है और चिकन भी होती है। इसके अलावा हमारे पास चपली कबाब होते हैं, काबुली पुलाव होता है, मटन पुलाव होता है, प्राइस और भी बहुत चीज़ें हमारे पास माशाल्लाह। सालन में भी बहुत माशाल्लाह बिरयानी 12-13 सालन भी है। बिरयानी क्या क्या बिरयानी है? चिकन भी होती है। दिखाइए दिखाइए आज क्या क्या है। আসেন আমরা যাই, ওদের সাথে যাই। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम बिलाल अकबर। है बिलाल अकबर। बिलाल अकबर। बिलाल भाई कहाँ से हैं? हम पिशावर से माशाल्लाह। नाम की रोश नहीं है? रोश। रोज भी हैं। ये हमारे पास फ्रेश कढ़ाई बनती है। अच्छा, ये जैसा कि आप देख रहे हैं चिकन शिनवारी अभी बन रहा है। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस हाफ चिकन का प्राइस है 25 रियाल, फुल चिकन का प्राइस है 50 रियाल। 50 रियाल। इतना क्यों है? माशाल्लाह इसका टेस्ट आप चेक करो। अच्छा, बहुत फुल अलग लेवल का फुल टेस्ट है। फुल चिकन बिल्कुल হচ্ছে पिशावर वाला। 50, এখানে কি হাফ? ये हाफ है। तो ये एक हाफ चिकन। दे दो। जी जी शिनवारी एक हाफ दे दो ओके। चिकन का। ओके। हाँ, और ये क्या है? ये भाई मटन, फ्रेश मटन। मटन हाँ, मटन fresh मटन roast। আমরা খাবো না, আমরা চিকেন কড়াইটা খাই। হ্যাঁ, मटन আমরা না খাই। उसमें क्या है? वो में अभी फ्रेश गोश्त इधर से हम जो है ना उबलते हैं, उधर कर थोड़ा नरम करने के लिए उबलते हैं फिर। আচ্ছা, এখানে মাংস হচ্ছে গিয়ে আগের থেকে একটু সিদ্ধ করে রাখে। হ্যাঁ, এইটা দিয়েই মাটন কড়াই করে আর কি। হ্যাঁ, এটা দিয়েই মাটন কড়াই করে, আগে থেকে একটু সিদ্ধ করে রাখে। ये हमारे पास नमकीन रोशी किस इसमें- बीफ का? नहीं ये मटन मटन का? जी, माशाल्लाह बिल्कुल इसमें जो है ना अच्छा अच्छा अच्छा। दुबे वाला गोश्त है माशाल्लाह। প্রাইস? इसका 30 रियाल प्राइस। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 30 রিয়াল। हाँ। ঠিক আছে। এর মধ্যে কি কাবলি পোলাও? जी जी ये खाओ। पेशवारी बीफ पुलाव नहीं है? वही यही पिशावरी बीफ पेशवारी पुलाव। बीफ पुलाव और काबली पुलाव अलग वो है। यार, नहीं यही होते हैं इधर, यही बनता है माशाल्लाह। अच्छा, এই জায়গায় শুধু माशाल्लाह মাটন কা? माशाल्लाह। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওরা বলতেছে পেশওয়ারি বিফ পোলাওটার মতন করেই ওরা মাটন দিয়ে করে। প্রাইস প্রাইস कितना है? ये छोटा सिंगल पार्सल जो है ना हम देते हैं 15 रुपए पे, और फुल पार्सल लेते हैं वो 25 আচ্ছা, रियाल का होता है। সিঙ্গেল একটা নিব না। এর মধ্যে কি আছে? ये मटन है। ये हमारे पास मटन पुलाव ये मटन पुलाव है। मटन पुलाव 15। ये भी वही सेम टू सेम रेट है उसकी। अच्छा। काबुली की तरह। 15 রিয়াল। 15 রিয়াল মানে আপনারা মনে করেন যে কত? 10 রিয়াল 15 রিয়াল খুব বেশি না, কিন্তু 500 টাকার মতন। ये माशाल्लाह हमारे पास चिकन बिरयानी है। ये खाना चाहते हैं। ये माशाल्लाह स्पेशल हाँ, कराची वाला चिकन बिरयानी। इसका प्राइस कितना है? ये छोटा 10 रियाल का मिलता है और फुल जो है ना हाँ। वो 15 रियाल का मिलता अच्छा, तो फुल दे दो। है। ओके। फुल दे दो। वो एक 15 रियल का, ये एक 15 रियल का। इसमें क्या है? वो बुखारी चावल। बुखारी चावल। अच्छा, এটার সাথে সম্ভবত গ্রিল খায়। इसके हाँ। साथ शवाया अल्फा। হ্যাঁ, এই যে সোয়া আলফা, সোয়া যেটা বলে আর কি, ওটা হচ্ছে গ্রিল। ওরা গ্রিলের সোয়া বলে এই ইয়েতে আপনার সৌদিতে। হ্যাঁ, सऊदी वाला खराब है। बिल्कुल। सऊदियों का खाना। আচ্ছা, এটা বিলকুল সৌদিও কা খানা, মানে সৌদি আরবের খানা এটা। হ্যাঁ, চাপলি কাবাব। প্রাইস कितना है? 10 रियाल है बस। 10 রিয়াল। 10 रियाल का। মানে এক পিস 10 রিয়াল, তার মানে এখানে 330-35 টাকা ধরেন, না 340 টাকাই ধরা যায়। 340, হ্যাঁ 340 টাকা ধরেন এক পিস। এই জায়গায় দেখেন অনেক সবজি আছে। যেমন এটা চিকেন, এটা হচ্ছে মাটন।
হ্যাঁ এটা মাটন। এইখানে আছে আপনার ভেন্ডি, এটা মিক্স সবজি, এটা বেগুন ভর্তা। ये क्या है भाईजान? कीमा 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 मटन कीमा। जी जी मटन इधर बीफ नहीं है? नहीं भी अच्छा ये जगह बीफ पावा जाए ना। ये क्या है? कड़ी पकौड़ा है। कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकौड़ा वो ये लबन से बनती है ना, लस्सी से। प्राइस 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 इसके 12 12 रियाल। 12 फुले और 6 सिंगल। इसमें मीट है? नहीं मीट नहीं सब्जी से सब्जी से नहीं पकौड़ा जानते हो पकौड़ा हाँ, हाँ, हाँ। पकौड़ा और वो दही मिक्स करके उसमें दही वही सालन में डाल के अच्छा। उससे बनता আর এটা কি? ये आलू पालक है। है। ये आलू पालक है बिल्कुल देसी আচ্ছা घी में- এটা আলু देसी घी में बना है দেশি ঘিতে আলু পালক মানে পালং শাক। ये এটা তো মাছ ডাল মাছ ये मिक्स सब्जी মিক্স সবজি उधर খালি है वो खाली हो गया। আর এটা করলা। ঠিক আছে কিন্তু প্রচুর তেল। निहारी है। হ্যাঁ ये स्पेशल निहारी ये बीफ আচ্ছা এইটা হচ্ছে ये बीफ। बीफ की निहारी है निहारी कितना है? ये छोटा 10 रियाल बड़ा 15 रियाल अच्छा एक निहारी भी दे देना ये तेल कम करके। ঠিক আছে এই যে আমাদের চিকেন শিনওয়ারি শুরু হয়ে গেছে। এখানে হাফ চিকেন, ওরা প্রথমে চিকেনটা তেলে ফ্রাই করতেছে দেখেন। বাড়াই দিছে, এটা ফ্রাই হবে। লবণ দিল, সুন্দর ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন কি করবে দেখি, তেল আলাদা করে ফেলবে। এরপরে এটা কি দিচ্ছে? ইয়ে কে হ্যায়? আচ্ছা আদা রসুনের পেস্ট আর কি, হ্যাঁ পানি সহ, আর টমেটো। টমেটোর আবার খোসা উঠায় ফেলবে একটু পরে, দেখবেন টমেটোটা একটু সিদ্ধ সিদ্ধ হইলে খোসাগুলো উঠায় ফেলে দিবে। ঢেকে রাখবে। কিতনা টাইম? 5-6 মিনিট এটা ঢেকে রাখবে। क्या इजाजत नहीं भाई, जाओ तबीरी। बात करके आए। আচ্ছা এর ভিতরে আবার মরিচও দিছে, হ্যাঁ মরিচ দিছে আর খোসাগুলো উঠে ফেলতেছে, টমেটোর খোসাগুলো একটা লাল রঙের বর্ণ ধারণ করছে দেখেন। এটা হয়ে গেলেই আমরা বসবো, আমাদের বাকি সব খাবার রেডি মোটামুটি। যে মরিচগুলো ব্যবহার করে মরিচের সম্ভবত খুব একটা ঝাল নাই। দেখেন এই যে একটা হয়েছে, इसका नाम क्या है? ये और दोनों एक चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। वो शिनवारी। इसमें एक जैसा है। एक जैसा है। शिनवारी एक जैसा। আচ্ছা এটাও শিনওয়ারি, এরকমই হবে আর কি। ওই যে দেখেন মশলা, এটা কি মশলা এটা জিজ্ঞেস করাটা উচিত না, বলবে না। হ্যাঁ 2 চামচ মশলা দিল, তবে এর মধ্যে শুকনা মরিচের ফাঁকি আছে এটা বোঝা যাচ্ছে। জাল বাড়াই দিল। টমেটোগুলো একেবারেই মানে ম্যাশ করে ফেলতেছে, হ্যাঁ যেইটুকু আস্তা আছে ও আবার হচ্ছে কি ওই ইয়েটা দিয়ে ম্যাশ করে ফেলতেছে। আরেকটা মশলা দিল, এটা একটু কালো রঙের মশলা।
মানে ফিনিশিং মশলা আর কি ওইটা, হ্যাঁ। এরপরে দেখেন একটু আদা কুচি আর ধনিয়া পাতা কুচি, কমপ্লিট। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই সাইডে যে কাবাব আছে সেটাই আমি দেখি নাই। কাবাবও আছে, হ্যাঁ, বিফ আছে, চিকেন আছে। এই একটা বিফ একটা চিকেন। এখানে কাবাব অর্ডার দিলে কয়লায় পুরাই দেয় আর কি। হ্যাঁ, আমরা একটা বিফ একটা চিকেন দিছি। ও মাশাল্লাহ, খাবার চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ। জাস্ট কাবাব দুইটা আসা বাকি, ওগুলো রেডি হয়ে আসবে। চাপলি আছে, চাপলি এখানে 10 রিয়াল করে। তার মানে দুইটা চাপলি হচ্ছে 20 রিয়াল। এখানে আছে 25 রিয়াল। তো 20 আর 25 কত? 45 রিয়াল। ওইটা হচ্ছে 15 রিয়াল। 15 আর 45 60 রিয়াল। আর এটা 15 রিয়াল, 60 আর 75 রিয়াল। আর ওইটা হচ্ছে গিয়ে 10 রিয়াল, 85 রিয়াল। কাবাব দুইটা আসবে, ওই দুইটা আসবে, মানে 105 রিয়ালের মতন বিল চলে আসবে আমরা যা যা নিছি। আরও দুইটা কাবাব আসবে। বাংলাদেশি টাকায় মোটামুটি আপনার 3,500 টাকার মতো। হ্যাঁ, 3,500 টাকার মতো। তো পাকিস্তানে এই খাবারগুলো যদি আমরা খাইতাম তাহলে বাংলাদেশি টাকায় 1500 টাকাও খরচ হতো না। কারণ যেহেতু এটা সৌদি আরব, এরপরে মক্কা, তো এই জন্য একটু বেশি। ভাই শুরু করেন। চাপলি রুটি নিলাম, বিসমিল্লাহ। পাকিস্তানের চাপলি এরকমই ভাই। সলিড বিফ, সাথে টমেটো, পেঁয়াজ, হালকা পেঁয়াজ। মরিচ কিন্তু খুব একটা ঝাল না, হালকা ঝাল। চাইলে আপনারা মরিচ নিয়ে নিতে পারেন যদি ঝালের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও লেবু দিচ্ছে সাথে, লেবু আসলে লাগে না। আসেন এরপরে একটু ইয়েটা ট্রাই করি, শিনওয়ারি, চিকেন শিনওয়ারি। ভাই দেই, আরে নেন। এইটাও এই শুকনা রুটি দিয়েই খাইতে হবে। এখানে পরোটা হয় না। ওই যে ফ্রাইটা করার কারণে মাংসটা টাইট হয়। ঠান্ডা। চাপলির চেয়ে ভালো লাগবে কি? মানে না, সব মশলার খেলা। আর টকের যে ব্যাপারটা, এটা আসে টমেটোর থেকে। তারা এটা নিতে পারেন, চাপলিও নিতে পারেন, দুইটাই ভালো। দুইটার রেটিংই 10-এ 9 হবে। কিন্তু রুটির রেটিং হচ্ছে গিয়ে 10-এ 4। রুটির অবস্থা ভালো না।
$25 মানে কয় টাকা আসে ভাই? 750, 850 বা 800। তা 800 টাকায় এই হাফ মুরগি ঠিক আছে? জায়গা অনুযায়ী ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা শেষ করি। তার ওই যে চলে আসছে কাবাব, একটা চিকেন, একটা বিফ, 335 টাকা ধরেন একটার দাম। এইটা আবার দাম হিসাবে সাইজ ঠিক আছে, সাইজ কিন্তু বেশ লম্বা চড়া, তাই না? হ্যাঁ, ডাবল, বাংলাদেশের চিকেন ডাবল। এই হচ্ছে নিহারি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, গোশ নিহারি ভাই, ওদের কোনো নল্লি নিহারি হয় না। আমি নিহারি খুব একটা খাবো না, আমি এই যে এতটুকু নিলাম। আসেন, বিফ দিয়েই করে এখানে নিহারিটা। ভালোই, তবে কড়াই বেশি মজা। এটা আপনি ট্রাই করতে পারেন যে পাকিস্তানি নিহারির একটা স্বাদ আপনি নিয়ে গেলেন। আসেন, এরপরে আমরা কাবাব খাই। আমি আমার অংশ নিয়ে নিই, তারপর যে যার মতো নেয় নেক। পেঁয়াজ নিতে হবে কাবাবের সাথে, মরিচ নিতে হবে, লেবু নিলে নিলেন, না নিলে নাই, সমস্যা নাই। রুটি, 2 রুটি, 1 রুটি লেকে আও। হ্যাঁ, গরম একটা রুটি আনতে বলছি। দেখি প্রথমে চিকেন, সাদাটা চিকেন, চিকেনটাই মজা হয় ওদের। এখন পর্যন্ত যা যা খাইছি তার মধ্যে চিকেনটা সবচেয়ে মজা, এই চিকেন কাবাবটা। অনেকের কাছে এক একটা এক এক রকম লাগবে। লাচ্ছি চলে আসছে, রাবাত ভাই লাচ্ছি খাবে। এই কাবাবের কথা যেটা বলতেছিলাম, যে এটা এক একজনের কাছে এক এক রকম লাগবে, কিন্তু আমার কাছে পাকিস্তানের চিকেন কাবাবটা এত ভাল লাগে বলার মতো না। কাবাব অনেকটা আমাদের দেশের চিতল মাছের কোফতার মতো, তাই না? চিকেন কাবাব 10-10, 10 রিয়াল। বিফটা খাই, আসেন। বিফটাও মজা, বাট আমার কাছে চিকেনটা বেশি ভালো লাগছে। আচ্ছা, এটা দিছে সাথে টক দই, রায়তা, এটা দিয়ে একটু খাই। চিকেনটা 10-10, বিফটা 10-এ 7.5। ঝাল নাই, এদের মরিচেও ঝাল নাই, শুধু ফ্লেভার। তবে কাবাব খাওয়ার সময় পেঁয়াজটা সাথে নিলে টেস্ট একটু বাড়ে। কাবুলি পোলাও, বিফ না মাটন, এটা আমি সামান্য খাবো। এই যে দেখেন,
কই মাটনের পিসটা কই? এই যে মাটনের পিস। রাফাত ভাইয়ের পছন্দ হবে এই পিস, হ্যাঁ? হ্যাঁ, গরম আছে। আমি একটু পোলাও টেস্ট করি। কাবুলি পোলাওয়ের টেস্ট আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ওই কাবুলি ছোলাটা নাই। গাজর আছে উপরে, কালো কিশমিশ আছে, মাংস সহ নিলাম। আপনার এটা খুবই ভালো লাগবে। কে অর্ডার দিছে প্ল্যাটার? কে অর্ডার দিছে? वो ऑर्डर नहीं है, वो किसी और का है, लेकिन प्लेटर है, उसमें जो है ना मलाई बोले, चाय बोले, चिकन কই দেখাও, আনো একটু এদিকে। सिर्फ चेक करो कि वीडियो बनाओ, ठीक है, वीडियो में लेके आओ। মানে ওরা একটা প্ল্যাটার বানাইছে, বলতেছে ওই প্ল্যাটারটা একটু ভিডিওতে দেখাও। ওই যে দেখেন আপনারা, দেখেন। আমি এখন খাওয়ার আগে উঠবো না। যে অর্ডার দিছে তার কাছে নিয়ে গেছে। এখন আসেন আমরা আমাদের খাওয়া খাই। আমি এটা নিব। আচ্ছা, এই চামচ দিয়ে নিলাম। আমার কাছে এইটা বেশি ভালো লাগবে ওইটার চেয়ে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে कराची स्टाइल बिरयानी। शामी कबाब नहीं सेल करते हैं आप भाई? शामी कबाब नहीं है? शामी कबाब, হ্যাঁ, শামি কাবাবটা কিন্তু লাহোরে খুব চলে। ওরা পেশোয়ারি, এই জন্য ওরা চাপলি কাবাব সেল করে। এটা হচ্ছে আপনার कराची স্টাইল চিকেন বিরিয়ানি। एग्जैक्टली पाकिस्तानी स्वाद, एग्जैक्टली। এটা খায় না, এটা একটু টক টক ভালো লাগে। এটা এর মধ্যে গোলমরিচ এবং লবঙ্গের পরিমাণ অনেক বেশি, সাথে আলু বোখারাও ব্যবহার করা হয়। বাট এটার যা স্বাদ, আলহামদুলিল্লাহ, আমার কাছে ভালো লাগে। ওইটাও ভালো লাগে। ওটা বিফ হইলে আমি আরও খাইতাম। ওকে, তাহলে মোটামুটি সবই দেখালাম। আপনার যেইটা ইচ্ছা আপনি খাইতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। পাকিস্তানে আমরা যা যা খাইছি ওইসব টেস্টের সাথে যদি কম্পেয়ার করি, তাহলে মক্কার নিমরাজ সিনওয়ারিতে আপনারা 98% অথেন্টিক পাকিস্তানের খাবারের স্বাদ পাবেন ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, আজকের মতো বিদায় নিয়ে ভালো থাকেন সবাই, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফিজ। এটা কিন্তু ঝাল চিকেনটা, ওইটা মিষ্টি মিষ্টি।